प्रिय आत्म आमे जो साधन पादर महर्षि पतंजलिंकर योगसूत्र गुड़ी को आमे आलोचना करी 3 नंबर सूत्र जाए आमे आलोचना करिछु। आज 4 नंबर सूत्र आलोचना करिबा। 3 नंबर सूत्र रे जो पूर्व सूत्र रे थिला जो अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश पंच क्लेश। तो ये जो पंच क्लेश 5टी जो क्लेश ये 5टी क्लेश जो मोर एक किमिति जीव ना समाधि भाव आसिले से एगुड़िक क्लेश गुड़िक दूर हो। जोगदर्शन 4 नंबर सूत्र कहूँ जे से भी किछि जो आमर 4 नंबर सूत्र जो व्याख्याटी आम आज करवा से हूँ अविद्या क्षेत्र मुतरेशा प्रसुप्त तनु विचित्र उदाहरण। अर्थात ये जो 3 नंबर सूत्र जो 5टी जो क्लेश अच्छी से 5टी क्लेशर जो आलोचना गुड़िक करते से जोटा कि आम अविद्या कौन जानीचे अस्मिता राग देश युवाक आम पर आलोचना करवा। किंतु ये जो 5टी जाक क्लेश रो ये जो अविद्या रु ही बाकी 4टी क्लेशर सृष्टि होती। प्रथम बुझा अविद्या कौन। अविद्या हूँ जोटा विद्यमान नुहे ताकू विद्यमान भाविबा जार अस्तित्व नाही तार अस्तित्व मानिबा आ जोटा अभाव ताकू भावरे आनिबा आउ जोटा असत्य ताकू सत्य बोली जानिबा। ये जो अविद्या तार ये अविद्या जो आमर क्लेशर जो वर्णना करागला ये अविद्यारू हुई बाकी 4टा जो पर अच्छी राग देश अभिनिवेश पंच क्लेश ये जो बाकी 4टा हूँ ये अविद्या रू ही तार सृष्टि जोटा अविद्यार प्रसव भूमि। अविद्या तो जानिले क्षेत्र हूँ भूमि मुतरेशांग होते प्रसव अर्थात जन्म भूमि। ये जो अविद्या द्वारा ये जो राग देश अभिनिवेश जो 5टी जो बाकी 4टी जो क्लेश अच्छी से अविद्यारू ही ता सृष्टि। तो यही सूत्र अर्थ हूँ से जो अविद्या ही ये जो बाकी जो 4टा सूत्र जोटा से सृष्टि। तो ये जो अविद्यार जो राग देश अभिनिवेश पंच क्लेश ये जो सृष्टि कथा जो आलोचना करुचु एगुड़ा कथा तो आम पर आसबू। किंतु आमर आजिर विषयटी हूँ जो अविद्या आउ क्लेश जो गुड़ा रोचे युड़ा जो पूर्ण मात्रा साधक मनरू नजीब ताहले से गुड़ाक केउ केउ स्थिति रे रही अथच जना पड़ो ना जे एगुड़िक अच्छी बोली मनुष्य भितर जेमिति धरतु प्रसुप्त कहले सूत्रटी आउ थे कहीदे अविद्या क्षेत्र मुतरेशा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। अर्थात ये जो प्रसुप्त अर्थ हूँ जे जोटा सुप्त भाव थिबो जोटा आमर प्रकृत जो अविद्यार क्लेश गुड़िक जीव केमती ना जोटा विशुद्ध आत्मज्ञान हेले एगुड़ा जीवा कथा। किंतु विशुद्ध आत्मज्ञान परिवर्ते अन्यान्य उपाय जो माने ये अविद्या गुड़ाक दूर कर व्यवस्था करमती जप अन्यान्य जमती औषध जमती जप जमती ईश्वर आराधना जमती बार व्रत इत्यादि इत्यादि यही जो उपाय गुड़िक द्वारा जो क्लेश दूर करने जो माने चेष्टा करुछंती से क्लेश गुड़िक संपूर्ण मात्रा रे नष्ट होई न थाए। जोटा प्रसुप्त जो कथाटा कहुची से प्रसुप्तर अर्थ हूँ जे साधक अविद्या द्वारा जो आमर जो विषयटा जोटा सुप्त भाव से नाही बोली जोटा जना पड़ो जेमिति कहते जे बगल में
ଅର୍ଥାତ୍ କଡ଼ରେ ସିଂହ ଶୋଇଛି, ତା ପାଖ ଦେଇକି ତାର ଆହାର ଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଂହ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେ ତାକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିଯାଉଛି ମନରେ, ସମୟ କ୍ରମେ ସେମିତି ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ରହୁଛି ପ୍ରସୁପ୍ତ, ତାପରେ ଆସୁଛି ତନୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତନୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୀଣ ବା କମଜୋର ହେଇଯିବା। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜ୍ୱର, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ସେ ଦିନସାରା ଆଦୌ ନଥିବ, ବିଲକୁଲ ଜ୍ୱର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ସେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତନୁ ଯେଉଁଟା କମଜୋର, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଇଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକି ଥିବ। ଯେମିତି ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଯଦି ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଣେ ତେଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପରପର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ଉଦାର। ଏଇ ଉଦାର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଯେଉଁ ଉଦାର ଭାବରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରୁ ନାହିଁ। ଉଦାର ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମୟ କ୍ରମେ ସେଇଟା ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ବାହାରି ପଡ଼ି ସେ ପୁଣି କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରୂପ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରୂପ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଏ ଅବିଦ୍ୟାର କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସାଧନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ ଥିଲା ତପଶ୍ରଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନ କ୍ରିୟା ଯୋଗ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ କ୍ଲେଶ ତନୁ କରୁଣାତ୍ୟ। ସମାଧି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ କର୍ମ ସାଧନ ଯୋଗ ସାଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମାଧିର ଭାବ ସାଧକ ମନରେ ଆସିବ, ସାଧକ ଭିତରକୁ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଯିବ ବା ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ ଭାବଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ହେବ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ଭାବ ହେଲେ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ଲେଶ ତନୁ କରୁଣାତ୍ୟ, ମାନେ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୂତ୍ରରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା 4 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତନୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀଣ ବା କମଜୋର ହେଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସମୟକ୍ରମେ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ବା ମନରେ ଥିଲେ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଜନିତ ସେଇ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟକ୍ରମେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ନାଶ ହେବ କେମିତି? ନା ସବୁବେଳେ ନାଶ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଅଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସାଧନ, ଇଏ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଭିତରେ ସେ ସାଧନ କରିନେବ, ତେବେ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଦୃଢ଼। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଧି ପାଦରୁ ଆଜି ସାଧନ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲି ଆସିଛୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଧକ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବସତ୍ତା, ସେ ଜୀବସତ୍ତାର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆମର ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧକ ମନରେ ଯେଉଁଟା
ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପର ଭାବନାଟା ଦୃଢ଼ ହେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କହିବାର ଅର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ମିଶାମିଶି ହେଇପାରିବନି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ମନରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିଯିବ ତାର ଯେଉଁ ଜୀବସତ୍ତା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସତ୍ତା, ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା, ଯିଏକି ସାରା ସଂସାରର ସେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବସତ୍ତା ହେଉଛୁ, ସେ ଜୀବସତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ, ଜୀବସତ୍ତା ପାଇଁ ସାରା ସଂସାର। ଆମର ଭିତରେ ଜୀବସତ୍ତା ଥିବାରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଜୀବସତ୍ତା ଥିବାରୁ ଆମର ଶରୀର ଅଛି, ଜୀବସତ୍ତା ଥିବାରୁ ଆମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଚାଲୁଛି, ଜୀବସତ୍ତା ଥିବାରୁ ଆମର ମନ କର୍ମଶୀଳ ହେଉଛି, ଆମେ ସାରା ସଂସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ନା ଜୀବ ଥିବାରୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ଥିବାର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ ଭାବ ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ, ସେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ହେଉଛି, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନିଜର ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଅଲଗା କୁସଂସ୍କାର ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ। ସାଧନ ଗୋଟେ ଦିନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ବହି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଥରେ ଶୁଣିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସହିତ ତାର ସାଧନ କରିବା। ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯେଉଁ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମାତ୍ର ସାଧନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବତେଇଲେ, ସେ ତିନୋଟି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ବି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ସାଧନ ପାଦର ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପଣିଦାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ତାର ବେଶ କର୍ମଯୋଗ। ଏଇଟା ହିଁ ସାଧକକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମଯୋଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପଣିଧାନ କଥା ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପଣିଧାନ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଜଣେ ଧାରଣ କରିନେବ ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଧାରଣ କଲା ପରେ ସାରା ସଂସାରର ନିୟମ, ସାରା ସଂସାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଷୟରେ ସାଧକକୁ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେବ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଭୌତିକ ସଂସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ସେ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ସେ ଧାରଣ କରିଥିବ, ଯେଉଁଟା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଭାବ ଯେଉଁଟା ସାଧକ ମନରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏତିକି ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ।